am Rohit Mishra from STM department, and I joined RINL in 2016. And I thank the honorable dignitaries on the stage for giving me an opportunity to speak my words. I am happy that so many of us have joined us today. It's not the colleagues that I see here. I see their family members, their fathers, mothers, and some of us have brought the young children with us. And I'm really thankful to them. आज इतना बारिश में भी आप सब लोग हमको ज्वाइन किए और कैंडल जंक्शन से यहाँ तक मार्च किए, so thank you for that. And to all those who are present here and all those who could not join us today, I appeal to them. भाइयों और बहनों, the time is now. It's the time for us to come together and join hands. The very existence of our plant is at stake. And if we do not fight together for our survival, then we might be wiped out from the pages of history. RINL is now fighting a battle on all fronts. We are struggling every day, even to meet our day-to-day requirements. We are not running at full capacity. There is always a threat of shortage of coal. We have very little working capital, and the banks have stopped giving us loans. And if there is a major breakdown in the plant, we might not have the funds. We might not have the funds to repair and recover. In such a scenario, merger with sale is the only option left for the survival of RINL. And my friends, I assure you that this merger with sale will not be a burden on RINL or sale. The merger will be a symbiotic relationship where both sale and RINL will benefit from the merger. It will be a relationship of give and take between equals. Sales operation cost will decrease. More production, lesser is the cost. It's simple economics. Sale imports coal from foreign countries. The ships reach our ports. From there they transport by road and by rail. RINL has Gangavaram port nearby, where coal can be transported by conveyor belts. Having a slow-based plant will eliminate the transportation cost for sale and reduce the price of production. With the raw material supplied from sale, RINL will reach its full production capacity. RINL has advanced technology and it can be used to improve sales, improve the condition of sale, and the experienced manpower of sale can guide RINL to achieve efficiency. Products that are exclusive to RINL are niche products. They can increase and complement sales product portfolio, increasing its customer base. Integrated logistics and supply chain can improve transportation, reduce inventory cost, and increase market penetration. दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि mutual funds are subject to market risk, and the same thing is applicable to steel plants also. Steel plants are also subject to market risk. We work hard and survive in an extremely volatile environment. Merger with SAIL and RINL will create a mammoth, a strong entity which can withstand all the kinds of market fluctuations. And the most important part, RINL किसके पैसों से बना है? It has been built by the hard-earned money of the taxpayers. मैंने और आप लोगों ने जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को, उसी के पैसों से बना है. And an entity that has been built entirely on public money, it should always stay in the hands of the public. There should be no case of privatization for that. If any private entity wants to build a steel plant, let them invest their own funds. A public plant should not be a subject for a private entity's takeover. It should always remain public. Friends, I see that many of you are worried that BSP will lose its identity after the merger. I just want to ask you, what is the steel plant in Rourkela called? It is Rourkela Steel Plant. We have a Durgapur Steel Plant, we have a Bhilai Steel Plant, we have a Bokaro Steel Plant. And in the same way, RINL will continue to exist as Vizag Steel Plant, even under SAIL. We will not lose our identity, but will become stronger with SAIL. Friends, I am a frontline executive, and there are many like me who are present here today. Many of us are newly married, some of us have small kids, many of us have the responsibility of our parents, many of us have taken home loans, car loans, and we always hope that a long and successful career in RINL will see us through. But the present condition, everything is uncertain.
Our long careers ahead of us are hidden under the dark cloud of darkness. Many Thank you, friend. Really very good presentation of your pain and doubt of your future and the hopes of government can do something. Really, I appreciate you. You need not worry. We are all for you. We are all working for us. So one day will come. Meanwhile, you please bear some more pain. Slowly pain will go, and we will be again a hero. I am engineering in this dash. We will again hero to the nation. Thank you. Thank you, sir. And I also have full faith in C that C will always do whatever that is best for us. Thank you. Now, Steel Executive Federation of India, with an initiative taken by Steel Executive Association, they have even called chairman and other members from SEFI. We all know that we are here, people from different parts of the country, because we are having a steel plant. And that is why we are all here. We work for the steel plant. We are having a capacity of 7 million tons. And it is only because of non-continuity in the supply of raw material. We are lagging behind. For each ton produced, we are incurring losses. As everybody is observing that it is a national property. So we are having every right to demand from the government of India to treat this at par with other national properties and not leave it just like that. It is not that people have sacrificed earlier for the establishment of Vizag Steel. In 2012, for the commissioning of SMS2, we lost more than 18-19 people. So this is the sacrifice beyond the Vizag Steel. And there are so many people, starting from executive, non-executive, contractual workers who are earning their livelihoods and their family members, all the suppliers, the vendors, not only from Andhra Pradesh, throughout India, the contracts, the contractors, everybody has got a stake in it. And we all want only one thing, the plant has to run. If the plant runs with full capacity, we do not want anything else, everything will automatically come. So for running of the plant with full capacity, what we require is raw material, other spares and consumables. Because of a serious fund, thank each one of you and my best wishes with you. We want all the people to be together and let us see that we get our glamour back, and again we should start producing 7 million ton with all the support of the government. Thank you. SEFI Executive Association ఇక్కడికి హాజరైనటువంటి మెంబర్స్ హెచ్ఓడీస్ అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు చాలా శుభ చూసుకుని ఇంకా దిస్ ఆఫీస్ ఫౌండర్ రావు ముద్దెత్తి కృష్ణమూర్తి ఎవరైనా మన స్టీల్ ప్లాంట్ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే అప్ టు పైలాన్ దగ్గర నుంచి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ నడిచేది బై వాక్. ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ దిగాడి చాలా మంది అన్ని మాట్లాడడం కొన్ని వాస్తవాలు మనం వినటం లేదనమాట. ఆ వాస్తవాలకు వెళ్ళలేని చెప్పు సమస్యలన్నీ ఉంటాయన్నమాట. భారతదేశంలో 8,500 కోట్ల రూపాయలు తప్పుడు ఖర్చులు పెట్టారని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక్క వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ 8,500 కాగ్ రిపోర్ట్. దాని మీద ప్రధానమంత్రి గారిని ఎంక్వైరీ చేయమనండి.
ఏ సీఎండీ తినేశాడు, ఏ సెక్రటరీ తినేశాడు, ఏ మినిస్టర్ తినేశాడు అని వస్తుంది. గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ 8,500 కోట్లు. భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చాక ఏ ఫ్యాక్టరీలో కూడా 2016 నుంచి 17 నుంచి 3 సంవత్సరాల్లో 8,500 కోర్సు. నాట్ సింపుల్. ప్రజల డబ్బు, పబ్లిక్ డబ్బు. అందుకని మన విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి ఈ సమస్య వచ్చిందన్నమాట. వాళ్ళందరూ ఆక్సిజన్ లేదు. చంద్రబాబు మంత్రి ఉన్నారు. 0 పవర్, 0 పుషింగ్, 96. ఆక్సిజన్ ఎవరిచ్చారు? ఆక్సిజన్ ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఓన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ వర్కర్స్. గవర్నమెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సేల్లో కలుపుతాం, తర్వాత మీరు జీతాలు ఇస్తాడా, విలీనం చేస్తాడా, 2 అకౌంట్లో ఒకటి కలుపుతాడా లేదా, దానికోసం ఎంత స్ట్రగుల్ చేయాలి? 6 నెలలు సేలు అకౌంట్ ఒకటి అవ్వాలి. దాన్ని చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? గవర్నమెంట్ చేయాలి. దాంట్లో ఇవన్నీ ఈ సమస్యలు అన్ని ఉంటున్నాయి కనుక ఇది ట్రబుల్ అనేది, స్ట్రగుల్ అనేది ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఆ నీతి ఆయోగ్ దీపం రద్దు చేసే గవర్నమెంట్ వచ్చే వరకు కూడా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కాదు, దేశం అంతా కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. ఇందాక పెన్షనర్స్ అని అంటే వాళ్ళు ఎవరు పెట్టారు? పెన్షనర్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్, అనార్గనైజ్డ్ ఎంప్లాయీస్. దేశంలో బలమైనటువంటి 400 సీట్లు వస్తాయన్నట్టుగా 220 తీసుకొచ్చారు. ఎవరు మాట్లాడారు? రాజకీయంగానే మారారు. వర్కింగ్ క్లాస్ కానీ, పెన్షనర్స్ కానీ, సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. మళ్ళీ అటువంటి మార్పు పూర్తిగా వచ్చే వరకు బీజేపీని ఓడించమని నేను రాజకీయాలు చెప్తున్నాను. వాళ్ళ విధానం మారాలి. స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. అది ఆ స్ట్రగుల్ ఏ గవర్నమెంట్ చేయగలదు, ఈ గవర్నమెంట్ చేస్తుందా, ఈ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో నేను చెప్పలేను. వీటిని ఆ కాన్సెప్ట్ లోనే వైజాగ్ ప్రైవేట్ అవ్వదు, ఎప్పుడు అవ్వదు. జింక్ ఉందా, పోయిందా, ప్రైవేట్ ఎప్పుడు అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇది మనకి వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే సీషోర్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ఏంటంటే అది ఫ్రంట్ అయిపోయింది. సముద్రం మన ప్లాంట్కి సముద్రం ఏంటంటే అడ్డుగా కనబడుతుంది, చిన్నగా కనబడుతుంది అన్నమాట. అర్థం మన ప్లాంట్ నుంచి చూస్తే అర్థంగా సముద్రం కనబడుతుంది. ఆ సముద్రం అనేది కావాలి, ఆదాని గారికి కావాలి. 6 లైన్ రోడ్డు వేస్తున్నాడు గంగవరంకి. ఇప్పుడేదో ఎన్ఎండిసి వాడిస్తే 1,500-500 కోట్లు ఇస్తామన్నారు. అదంతా పీనట్స్ అనమాట. 3 రోజులు ఇప్పుడు టాటా ఆవిడ జిందాల్ 1,800 కోట్లు ఇచ్చాడు. 1.5 months లో క్లోజ్ అయిపోయింది. బుగ్గులో పోసిన పన్నీరు అప్పు ఉండిపోయింది, వడ్డీ ఉండిపోయింది, టెక్నాలజీ 3వ బియ్యం పాడైపోయింది. అందుకని కరెక్ట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, అందుకే మేము మినిస్టర్ గారికి కూడా మనం స్పష్టంగా చెప్పి టెక్నోక్రాట్స్ ని ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేయాలి. 6 నెలల్లో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ 100% రా మెటీరియల్ సెక్యూరిటీ ఇస్తే రన్ చేస్తాం, 100% ప్రొడక్షన్ చేస్తాం అని చెప్పేసి మన మినిస్టర్ దగ్గరికి అదే చెప్పాం. అదే సెంటర్ కూడాను రేపు పొద్దున్న మన ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానీ అందరూ కూడా దాని మీద ప్రయాణం చేస్తే వచ్చే 3 నెలలు వచ్చే నిర్ణయాలతో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ బాగుపడుతుంది. మౌలికంగా ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ యాటిట్యూడ్ మారాలి, గవర్నమెంట్ యాటిట్యూడ్ మారాలి. ఈ విషయాలతో మన ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ గతంలో కూడా ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్స్ అన్ని ఆ రకంగా పనిచేశాయి. ఒక కాంక్రీట్ చూస్తూనే ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత పత్రాలు వచ్చినా ఏం చేసినా చేయలేరు. మన రాజకీయమైన మార్పు వచ్చింది కనుక వాళ్ళేమో నాలుగు ఇప్పుతున్నారు. ఆ రాజకీయమైన మార్పు రాకపోతే ఈసరికి క్లోజ్ అనమాట. అందుకని ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ముందుకి మన మూవ్మెంట్ కానీ మన సంప్రదింపులు కానీ ఆ రకంగా ఉండాలని చెప్పేసి మీ దగ్గర సలహా ఇస్తాను. మీరు ఒక చాలా చక్కటి విషయం చెప్పింది ఏంటంటే 3% increment effect with the Steel Executive Association at the time. Even maybe board has clear, but ministry is not clear. And the second issue also pension. Now ESPF pension law. In 2011 board has cleared, but till 2019 ministry is not clear. These are the employee part. But today you see every file is examined by the Minister of Steel. But blaming RINL is getting losses. Every decision by the officers of the Minister of Steel, but blame is to the
here management and employees. Gathering. Sir, please. ఇలాగ ఉక్కు విలీన దీక్ష చెయ్యాలన్న ఒక ఆలోచన. సో కేవీడి ప్రసాద్ అందరూ మాట్లాడినప్పుడు ఇది చాలా అంటే జైగాంటిక్ టాస్క్ అని అర్థమైంది. మొత్తానికి దాన్ని తీసుకుని సిఫీ మెంబర్స్ కూడా ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ ప్రెసిడెంట్ మొత్తం అందరినీ ఇక్కడ రప్పించి నిన్న కూడా అక్కడ మాకు మొత్తం కొన్ని యూనివర్సిటీ మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మీటింగ్లో వచ్చి అందరినీ కలిసారు. సో అందరం కూడా డిస్కస్ చేసాం అనమాట. శ్రీధర్, చంద్రమోహన్, ప్రవీణ్ కుమార్, సో అతని జీఎంస్ అందరం కూడా మాట్లాడాము, చెప్పాము ఏంటి ఎలా ఉన్నది ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి, ప్లాంట్ ఎలాగా అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకంటే క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఆదినారాయణ గారు రా మెటీరియల్ సెక్యూరిటీ గురించి చెప్పారు. రా మెటీరియల్ కావాలంటే మనీ కావాలి, బ్యాంక్స్లో ఏంటంటే ఎల్సీ ఓపెన్ చేయడానికి లిమిట్స్ కావాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్, ప్లాంట్ రన్నింగ్ వైజ్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా మొత్తం ఎంప్లాయీస్, రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్, కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాంట్ పరిరక్షించుకుంటూ రన్నింగ్ చేసుకుంటూ తీసుకొస్తుంది. 35 days జీపీఎల్ హెవీ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి సఫర్ అయిపోయినా కూడా మళ్ళా ఏంటంటే మళ్ళా నిలదొక్కుని వచ్చింది. సో ఒకటి ఏంటంటే ఇలాగా ఇమీడియట్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఉన్నట్టు ఇదంటే రా మెటీరియల్ వస్తే ఎలాగా 100% రేటెడ్ కెపాసిటీకి, ఫుల్ కెపాసిటీ ప్లాంట్ ఎలాగా తీసుకెళ్ళగలం అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఒకళ్ళు పిలా స్టీల్ ప్లాంట్ సిజిఎం ఐరన్ ఒకటి కపిదాస్ గుప్తా వచ్చాడు. అలాగే సెయిల్ ఏంటంటే 3 మెంబర్ టీంని పంపించింది. ఇంకొక అతను రాయ్ చౌదరి ఫ్రమ్ పిలా స్టీల్ ప్లాంట్ జిఎం కోపరేస్ అతను. ఇంకొక అతను మిల్స్ దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి ప్రవీణ్ అతను 3 వచ్చారు. సో వాళ్ళు మొత్తం ప్లాంట్ అంతా చూసి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పారు. సో ఇలాగే రా మెటీరియల్ కావాలి. కోకోవన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే దే హ్యావ్ సల్యూటెడ్ అవర్ కోకోవన్ టీమ్, బట్ విత్ దిస్ కండిషన్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఎక్సలెంట్ ప్రొడక్షన్ అని. విత్ ద కండిషన్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ విచ్ ఆర్ డ్యూ ఫర్ రీబిల్డింగ్, those batteries they are guarding and giving production, and with this type of critical coal status, so they will appreciate it. And space avi kuda kavali entanu kuda they are going to give the feedback to their management, say top management. Yesterday so now coming to little bit of history. చాలా మంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది కానీ నేను బ్రీఫ్ గా స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ వెంటనే ఆ కాంట్రాక్ట్ చూడండి, అది 2 days లో ఎలా ఇస్తారు, అది యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే ఇస్తారు. నాకు తెలిసి స్ట్రైక్ విషయంలో కూడా డెఫినెట్ గా కొన్ని ఉంటాయి అన్నారు. వెంటనే నేను వెళ్ళి ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని కలెక్టర్ గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ అది చూసిన తర్వాత ఇది క్లియర్ గా ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు అవ్వదని చెప్పి అర్థమైపోయింది. సో క్లియర్ గా ఇంటెన్షనల్ గా వచ్చిన దాని మీద వెంటనే ఏం చేయాలని అడ్వకేట్ తీసుకెళ్ళాలని డిసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆయన టైం లేదు, మీరు అఫిడవిట్ తీసుకొచ్చుకోమన్నారు. నాకు వెంటనే మా వాసమూర్తి గారితో నేను ఆ రోజున యాక్చువల్గా ఆయన హెల్త్ కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, 3 hours కూర్చుని ఆయన అంతా స్టడీ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ అఫిడవిట్ ఇచ్చారు. అది ఎలాంటి అఫిడవిట్ అంటే జడ్జిమెంట్ లో జడ్జి గారు సర్టెన్ పారాస్ ఒక 6-7 పారాస్ కోట్ చేసి మామూలుగా అయితే అదంతా రాస్తారు ఆయన నీడ్ నాట్ రీఇటరేట్ అండ్ రీఇటరేట్ అని, అంటే దాన్ని నేను మళ్ళీ తిరిగి నేను అక్కడ పెట్టక్కర్లేదు అంటే ఒక జడ్జి గారిని ఆయన అగెనిస్ట్ గా కంటెస్ట్ చేసింది ఎవరంటే అడ్వకేట్ కౌన్సిల్ స్టేట్, ఆయన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున శ్రీరామ్ గారు, వైవేణి గారు అని చెప్పి అదాని అంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్న ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద లాయర్లు పెట్టుకుంటారు తెలుసు కదా. అలాగే జీపీ రెవెన్యూ, జీపీ హోమ్, జీపీ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ వీళ్ళందరూ అంటే ఇంచుమించు 1 ఆ రోజున మనం జడ్జిమెంట్ రావడానికి ప్రధాన కారణం వాసమూర్తి గారు. ఇవాళ రోజుకి 50 కోట్లు చొప్పున మనం అది కన్వేయర్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా డిలే అయినా కూడా అది స్టార్ట్ అయిందంటే ఇంచుమించు ఇవాళ 13,000 తీయగలుగుతున్నాం అంటే నాట్ లెస్ దాన్ 1,000 crores ఈజ్ సేవ్డ్ ఫర్ ది కంపెనీ. అది కూడా రిటైర్ అయిన తర్వాత. సో ఇదొక్కటనే కాదు సార్, మన వెల్ఫేర్ ఇష్యూస్ లో కూడా
EPS 95 విషయంలో ఆయన సో మెనీ చేస్తున్నారు, ఫైట్ చేస్తున్నారు. TRMS కేసులో కూడా ద మ్యాన్ బిహైండ్ అవర్ స్ట్రగుల్ వాసామూర్తి గారు. రిమైనింగ్ ఇష్యూస్ లో కూడా ఆయన ఎప్పటికప్పుడు మాకు కోఆపరేట్ చేస్తూనే వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్ మూర్తి గారు. ఈ రోజు కూడా ఆయన ఐ ప్రాబ్లం లో వచ్చారు. Thank you, sir, for your good words about me. Actually, I am not good at public speaking. That is the problem with me. But anyway, from the beginning he was asking me to speak something. I wanted to speak and city representatives were there because I wanted to speak because many people are speaking in Telugu. They were just sitting there. I don't know what they were making out of these speeches and all that, but I was trying to give some inputs so that because when they go to Delhi, they will take those things into consideration. In fact, they were responsible for whatever information I have received. Hello. Totally, it is recording. So it will discuss again. All the safety and NCB. So you can deliver your total information and message. Anyway, నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. Now it's not required to speak in English. However, at times తప్పదు. కొన్ని ఇంగ్లీష్ లో అయితేనే కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా వస్తుంది. I think I am audible now. యాక్చువల్గా రెండు విషయాలు ముందర బిఫోర్ at the outset, I thank కేవిడి ప్రసాద్ గారు, కాటంపు చంద్రరావు గారు, తర్వాత మా స్టీల్ రిటైర్డ్ స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అసోసియేషన్ దాని పిల్లర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. దాడి శివరాము, మాటూరి చాలా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు బికాజ్ హెచ్ఆర్ లో చాలా కాలం ఉండిపోయాను కదా, అందువల్ల అందరూ తెలుసు. నాకు చాలా మంది తెలుసు, పర్సనల్ గా తెలుసు పేరుతో. ఇక్కడ త్రివేణి సంగమం అని చెప్పేసి అనే ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది. ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్స్, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఎప్పుడు జనరల్ గా ఒకే దగ్గర కలవడం వల్ల ఎక్కడ జరగదు. అది అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు. కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్స్, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కలవడం ఎక్కడా జరగదు మీకు. అది ఇక్కడే జరిగింది. బికాస్ ఈ సిచ్యువేషన్ అటువంటిది. ప్లాంట్ ఉంటేనే మనం ఉంటాం అనే భావన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంది. అయితే గౌతమ్ గారు చెప్పారు. గౌతమ్ గారికి నాకు తెలుసో తెలియదు, నాకు తెలియదు, బట్ గౌతమ్ గారు నాకు బాగా తెలుసు. ఆయన హిస్టరీ చెప్పారు. మన పడమటి సత్యనారాయణ అయితే ఉన్నగా ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం తర్వాత మరి చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు. అయినా సరే ఏదో 4 ముక్కలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక కుక్కని పిచ్చి కుక్క అని ముద్ర వేస్తే దాన్ని ఈజీగా చంపవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది. Who are responsible? What is responsible? Who are instrumental to do that? Let us not go into the details. But it has been happening over past few years. That is only because of I do not want to mince words. That is only because of the mismanagement. Because they don't know what to do. This fellow has gone out of the steel plant. Now he is పోటు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్లీ they are not properly representing the issues from here. Today I have seen a circular asking people to forego their salaries or defer their payments and all that. What is the situation? ఎంత దౌర్భాగ్యం ఉండదు స్టీల్ ప్లాంట్ లో. That is only see why the chairman and directors go in a delegation. This is my personal feeling and I may be wrong. Go in a delegation to the ministry. This is the kind of situation in which we are placed. Please do something. This could have been done anyway. Everything went on well. Governments have changed here also, and there a dependent government has come. Okay, that's good thing for us as far as we are concerned. So, అటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ కుమారస్వామి గారు వచ్చి he has given a decision. But I want to remind you the words of Adarana also.
గారు ఏమంటాడంటే ఇది ఇంతవరకు అయిపోతుందని అనుకోకండి, యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ యువర్ స్ట్రగుల్ టిల్ ది సక్సెస్ ఈజ్ అచీవ్డ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇక్కడతో మాత్రం అయిపోలేదు. I was talking to one very senior executive. He was telling me, senior executive in Vizag steel plant, very senior executive. I was talking to him the other day about SAIL merger. Many people have got different opinions about merger and all that, merger and all that. I do not make any difference because I was born in SAIL VSP. I was born in SAIL VSP. VSP was there in SAIL. It was born in SAIL. So it is separated. It has to again merge. There is no question of, there is no concept called remerger. I do not see any reason for remerger. It was not earlier merged and again it was demerged and now it needs to be remerged. It is not like that. It was born in Vizag steel plant, RIN, say Steel Authority of India. I was born. I was shunted out on February 18th, 1992. Okay, but shunted out for certain reasons. In those days, autonomy was required. So many other reasons, logistics are required. So many reasons are there. It was separated. That was fine. But I think in 2000, I do not remember the year, there was a proposal. Somebody was also mentioning about that. There was a proposal. 2007, there was a proposal to get merged in SAIL. But we did not agree. Okay, as luck would have it, we did not agree. That's a different thing because it is a fait accompli situation. We cannot go back into it and discuss what best could have been done, what worst could not have been done and all that. Let us not go into those things. But when I was talking to the very senior executive in Vizag steel plant, I do not want to name the department. Still, I think you have retired. No, you are retiring. Okay. Sanjay Radar is retiring. He is not the person to whom I spoke anyway. Forget about it. He is not the person. I spoke to very senior, maybe senior to him. I was telling about the merger. Why it cannot be merged? It was being debated. No, why? He was telling me, no, bhai, आपको मालूम नहीं, SAIL is under IPO. They won't agree. Then I said only one thing. Gautam Garu was also mentioning very, he has touched it. SAIL need 1 lakh crores capex, capital expansion, because it was on cards for them. SAIL would need 1 lakh crores to expand steel, not to match with China and all that, to expand from the existing capacity to a manifold capacity. Say, I think it is 35 million. How many million? 35 million tons. Then I was telling, the moment under the aegis of our Steel Executive Association, Secretary Garu and President Garu, they were, if I say they put in best efforts, it's an understatement. He is all through and through, he is into it, into all the problems of Vizag steel plant, as if he is only shouldering the entire Vizag steel plant. He does it like that. He does it like that. Literally, at times, I get bugged also the way he tells me. కేవీ ప్రసాద్ గారు, అలాగే స్టీల్ ఫెడరేషన్ నాయకులు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు, వారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి చాలా మంది గుర్తులు ఉన్నారు, మీరందరికీ కూడా ముందుగా నమస్కారం. సరే, స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. విలీన దీక్ష 12 hours, చాలా మంచి కార్యక్రమం. దీన్ని నేను పూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో కూడా మనం, ఎందుకంటే ఇందాకే మన చెప్పారు వాసమూర్తి గారు,
చాలా త్రివేణి సంగమం. ఎందుకంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అందరం ఒకటి అవుతాం. ఎగ్జిక్యూటివ్గా, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా, కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అనే కాకుండా అటువంటి అతి దారుణమైనటువంటి కష్టంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి తప్పకుండా ఇటువంటి పరిస్థితులు నెలకొల్పబడతాయి. కాబట్టి మనమంతా కలిసి ఈ ప్లాంట్ని రక్షించుకునే దానికి ముందుకెళ్ళడానికి సమాయత్తం కావాలి. అలాగే ఈరోజు ఒక కార్యక్రమం ఏంటంటే సెయిల్లో RNL మెర్జ్ చేయాలి. సరే, చాలా మంది పెద్దలు నా ముందు ఈ ప్లాంట్ హిస్టరీ అంతా కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇక్కడ సెయిల్లో మెర్జ్ చేసే దాంట్లో ఎటువంటి భేదాభిప్రాయం లేదు. సెయిల్లో మెర్జ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఈ పరిస్థితిలో ఎంతైనా ఉందని కూడా నేను మా CIT కూడా భావిస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాం. కాబట్టి దీని నుండి వ్యాక్సిన్ ఏమైనా అయిపోతే పరిస్థితి ఏంటనేది ఒక చర్చ ఉంది. కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం అడ్రస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి కొంత మనం కొంచెం రిలాక్స్ అయినప్పటికీ కూడా మేము వాళ్ళని వదలం, ఇలాగా ఒక కార్యక్రమం చేస్తూనే ఉంటాం. సో ఇవాళ ఏంటంటే జీతాలు కూడా రాని సమస్య ఉన్నప్పటికి కూడా నేనైతే ఇంకా తీవ్రంగా మన కార్మికులు కానీ అధికారులు కానీ ఇంకా స్పందించవలసిన అవసరం ఉందని అనిపిస్తుంది ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు రిటైర్ అయిపోయి కూడా ఇంకా ఎంత ఓపికగా కూర్చొని ఇచ్చేశారు. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన సందేశం కూడా చాలా మంచిది. కంపల్సరీ ప్రజల్లో పంపిస్తాం. ఈ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా NCVకి వెళ్తుంది. వాళ్ళ తర్వాత నేషనల్ మాకు ఒక మీడియా ఉంటుంది, నేషనల్ది 150 పబ్లిక్ సెక్టర్కి వెళ్తుంది. సో ఇదంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క మాట వక్తలందరూ కూడా చాలా చక్కగా, చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా మాట్లాడారు. ఇదంతా కూడా నేషనల్కి వెళ్తుంది. మై రిక్వెస్ట్ మా యంగ్ మేనేజర్ అంటే ఆయన కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే జాయిన్ అయినట్టు ఎలా ఉన్నప్పుడు అలా దట్టు కోటల్లో పనిచేస్తుంది. సార్ పాపారావు గారిని వచ్చి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న డిగ్నిటరీస్, అలాగే వేదిక కింద ఉన్న మన సంజీవరావు గారు, గారు, ఈ పేరు తెలుసు సార్, నరసింహ గారు, గౌతమ్ గారు, అలాగే మా ఫ్రెండ్ భాస్కర్, తాతారా, అలాగే మై డియర్ కొలీగ్స్. నేను ఇక్కడికి వచ్చింది స్పీచ్ ఇవ్వడానికి రాలేదండి. నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను మన కాటన్ గారు, నాకు ఒక నిమిషం టైం ఇవ్వని చెప్పి. ఎందుకు వచ్చానంటే ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు సెల్యూట్ దీస్ 2 people ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ డేట్స్. ఎందుకంటే ఇలాంటి డేట్స్ చేయాలంటే దానికి చాలా విల్ పవర్ ఉండాలి. అలాగే చాలా ఈ స్ట్రెంత్, అలాగే చాలా మంది కన్విన్స్ చేయాలి. ఎందుకంటే మాకు కూడా ఒక అనుభవం ఉంది. నేను కూడా ఐ వాజ్ ద జాయింట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ 2006 and 2008. ఆ టైంలో వీ స్ట్రగుల్ టు గెట్ ద %. సో వీ వాంట్ 4% ఇంక్రిమెంట్ గ్రేడ్. మేము అన్ని కూడా టెంట్లు బుక్ చేసాము, చైర్లు బుక్ చేసాము. ఆ రోజు ఎలా చేసామంటే ఓన్లీ కమిటీ ఉంటుంది అక్కడ, ఒక 20 మంది కమిటీ మెంబర్లు ఉంటారు. ఏది మన ఓవర్ కమిటీ ప్లస్ మన డిపార్ట్మెంట్ కమిటీ మెంబర్ మేమే ఉంటాము. ఏదో రైట్ మా కమిటీ మెంబర్ ఆ టైంలో ఈయన ఫ్రమ్ TA డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, మీ అందరూ కూడా ఎలా ప్లాన్ చేస్తే సరే చేసుకోండి అని చెప్పారు. మర్నాడు మార్నింగ్ టెంట్ అని తీసుకెళ్తే బై 8 o'clock అబ్బాయి టెంట్ కట్టడం వీల్లేదని చెప్పి పోలీసులు వచ్చి టెంట్ పీకేశారు. తర్వాత సరే టెంట్ వద్దులండి, మాకు ఒక 15 చైర్లు వేసుకుంటాము కొంచెం కూర్చోవడానికి అంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం అన్నారు. 9 o'clock వచ్చి లేదు మీకు ఆ టెంట్లో కాదు చైర్లు కూడా ఇవ్వని చెప్పేసి చైర్లు కూడా తీసేశారు. ఆ టైంలో తీసేస్తే చివరి కిందే కూర్చొని చేశాం. మీకు ఏమైనా గుర్తుందో లేదో, ఆ టైంలోనూ ఈయన మన మస్తారా గారు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, అలాగే సెక్రటరీ ఏమో ఈయన బెహరా, అలాగే మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏమో ఈయన సస్పెండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు. సో మీ అందరూ కూడా అంత స్ట్రగుల్ అయ్యాం ఆ టైంలో. అలాంటిది వీళ్ళు వచ్చాక వీళ్ళ పాపం డైలీ దీన్ని రోజుకొక న్యూస్, ఏదో ఆ ఎంపీని కలిసి లేకపోతే ఈ కలిసి అలా లైవ్ లో వస్తున్నారు. ఎలా ఉంచుకున్నది ఇదే గ్రేట్ జాబ్. సో ఫర్దర్ ఐ వాంట్ టు సెల్యూట్ దెం. ఫర్దర్ ఐ హావ్ కమ్ హియర్. యాక్చువల్గా నాకు ఏదో మార్నింగ్ 7 o'clock రావాలి. నాకు నైట్ మా కోకోలు ఏంటంటే ఏ ప్లాంట్ అయినా సరే ప్రొడక్షన్ తగ్గితే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు.
ఒక్క కోపంలో మేము పాపం చేసాం కానీ తగ్గినా పెరిగినా సేమ్ వర్క్ ఉంటుంటారు. నైట్ కూడా బ్రేక్ డౌన్, నేను పడుకునే 2 o'clock అయిపోయింది. అందుకని మార్నింగ్ ఐ కుడ్ నాట్ కమ్ at 7 o'clock. Sorry, for that only I came here. And this is the one sentence I want to tell. In the second sentence ఏంటంటే, really I want to thank Mr. KVD for going to the court. ఆ రోజు ఆయన కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ మూమెంట్ గా తీసుకురాకపోతే ఈ కోపమ్స్ అనేది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏంటి మెచ్చర్ కోసం మనం ప్లాన్ చేస్తాం, కానీ క్లోజ్ రేపు ఏం చేస్తాం? అందరూ అనుకుంటారు ప్లాంట్ ఎంత పెద్ద ప్లాంట్ ఎలా మూసిపోతుంది. మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను, ఒక స్మాల్ స్టోరీ. నీలాచల్ స్టీల్ ప్లాంట్ దాన్ని నేనే కమిషన్ చేశాను. ఇప్పుడు July 7th, 2004 ఆ కమిషన్ చేస్తే నాకు ఐ హ్యావ్ సమ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దట్ ప్లాంట్. అక్కడ ఉన్న ఇన్ఛార్జ్ అందరూ కూడా నాకు ఫోన్ చేస్తారో మాట్లాడితే అలా ఉండేది. ఈ 2019 30th April ఐ గాట్ ఏ మెసేజ్. ఏంటంటే ఎగ్జాస్ట్ స్టాప్ అని మెసేజ్ వచ్చింది. ఇదేంటి మీరు ఎప్పుడైనా బ్యాటరీలో ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్తూ ఉంటాడు, ఈ ఎగ్జాస్ట్ స్టాప్ అయిపోయింది అనేది ఏంటని చెప్పేసి నాకు డౌట్ వచ్చి వెంటనే ఫోన్ చేశాను వాడికి. అరే ఏటా నిశాంత్ తప్ప సార్ పేరు, ఏంటి ఎగ్జాస్ట్ స్టాప్ అయిపోయిందన్న ఏమైందంటే, అలాగే సార్ ప్లాంట్ బంద్ లేదు. ఏమైంది? ఏం లేదు, కోకోలో మాకు డబ్బులు లేక కొంచెం బ్యాడ్ కూల్ వాడాము. బ్యాడ్ కూల్ వాడితే ఒకసారి కోకోలో అంటే సిరీస్ ఆఫ్ పుషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏది 101 చేస్తే 105, 110, 115 సిరీస్. సో వాళ్ళు ముందు అంతా కోకో పుష్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ బ్యాడ్ కోల్ చార్జ్ చేశారు. చార్జ్ చేసి నెక్స్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టిక్ అయిపోయింది. అంటే కోకి నాట్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. ఏం చేస్తారో దాన్ని రేటింగ్ చేయడానికి ఒక 8 hours టైం పట్టింది. ఒక ఛార్జింగ్ చేశాడు. మీరు గంటకి 4 ఛార్జింగ్ చేస్తేనే ఆ ఎగ్జాషన్ రన్ అవుతుంది. వీళ్ళు గంటకి 6 గంటలకు ఒక ఛార్జింగ్ చేశారు. గ్యాస్ లేదు, ఎగ్జాషన్ బంద్ అయిపోయింది. అక్కడితో ప్లాంట్ ఆపేశారు. అంటే కోకోన్ ఆగిపోతే ప్లాంట్ సింపుల్ ఇటు కంప్లీట్ స్టాండింగ్ పొజిషన్. అంటే ఆగిపోవడానికి ఆగిపోవడానికి పెద్ద తేడా లేదు. అలాంటి క్రైసిస్ మేము ఎప్పుడు ఫేస్ చేసామంటే April 16th నుంచి May 13th. ఆ టైంలో రియల్ గా ఒక పోల్ లేదు, ఏం చేయరు. పోనీ బ్యాటరీ లేదో ఎంటీ చేసి ఉంచేస్తారంటే ఫిక్స్ లేదు రెమ్యూవల్ కట్టాను. సో లక్కీగా ఇంకా 140 పొజిషన్ తోటి సో మిటిక్యులస్లీ నిజంగా మా కోకోన్ టీం మాత్రం హ్యాట్సాప్ చెప్పాలి. నిజంగా వాళ్ళు వితౌట్ ఎనీ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోజన్ అలా మెయింటైన్ చేయగలిగాము. అప్పుడు మాత్రం రియల్ గా నేను మా సుందాన్ని చెప్పాను, నువ్వు ఇమ్మీడియట్ గా పర్సనల్ వెళ్ళి నా తరఫున కేవడి ముందు ఆ పిటిషన్ వేసిన నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పారా బాబు, రియల్ గా కోకోన్ ఆయనే చేసేసాడు. అప్పుడు కొంచెం మూమెంట్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఇది సాల్వ్ అయింది. సో దానికి ఐ వాంట్ థ్యాంక్ యూ కేవడి. ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే, రీసెంట్ గా మన మినిస్టర్ గారు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు మేమంతా కూడా కోకోన్ కూడా విజిట్ ఉంది. అందరూ ఏంటంటే ఫస్ట్ అక్కడ ఏదో ఆగుతారంటే మేము బ్యాటర్ పై రెడీ చేసాం. మార్నింగ్ ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది, లేదు ఇట్ ఈస్ ఏ డ్రైవ్ త్రూ క్యాన్వాయ్, ఎక్కడ ఆగన్నారు. మేము మా ఇచ్చోడు మేము చిన్న ప్లాన్ చేసామంట. సరే ఒక ఓన్ అలా ఓపెన్ చేసి పెడతారని బ్యాటరీ 4లో ఒక ఓన్ ఓపెన్ చేసి అలా కోపించామాట. ఈయన ఎంత స్లోగా వెళ్ళి అలా చూసి వెంటనే స్టాప్ ద కాన్వాయ్. నేనేంటంటే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, ఎందుకు ఈయన ఫ్రెండ్షిప్ లో కూర్చున్నారు. ఆ టైంలో ఎవరో మన కుమారస్వామి గారు ఫ్రంట్ మినిస్టర్ కదండి ఆయన వెళ్ళాలి అన్నారు. సో వెంటనే నేను వెళ్ళండి, వెనకాల మా ఇచ్చోడి దుర్గామేశ్వర గారు వచ్చారు. నేను చెప్పాను సార్, దిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ హాట్ వాటర్, వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్ అప్ టు 2019 అని చెప్పారు. ఇలాగ మా సార్ వచ్చారు వెంటనే, యజోడి దుర్గాప్రసాద్. ఆయన వచ్చి వెంటనే నమస్తే సార్ అని చెప్పారు. ఆయన నమస్తే చెప్తే ఈయన 3 సెంటీమీటర్ చెప్పాను, సార్ వీఆర్ డూయింగ్ బెస్ట్, వీ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్, వీ నీడ్ ఓన్లీ లిటిల్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యూ, దట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో లైక్ దట్ we told him, he told work okay, we'll do it. Then again same in the car, Varun garu is there, we greeted Varun garu and also Bharat garu. They reacted so positively in that 1.5 minute. So that was I want to say here. Okay, you people have taken so much of conversation with the ministers, but whatever that small amount of time ఈ message I give as a worker, not as a leader, as a worker we have given that because we thought that will give some impact on the minister's mind. So this all I want to share with you. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అందరూ అనుకుంటారు అనమాట, లీడర్షిప్ అనేది చాలా ఈజీ అనుకుంటారు. కానీ ఈ వరల్డ్ లో ఏదైనా ఒక డిఫికల్ట్ జాబ్ ఉందంటే ఇది ఒక లీడర్షిప్ చేయడానికి చాలా డిఫికల్ట్ జాబ్. ఇది నేను కూడా ఫేస్ చేశాను. ఎందుకంటే ఆ రోజు మేము అలా ధర్నా చేసినప్పుడు ఈ మూర్తి గారు నా రూమ్ వచ్చి మళ్ళీ ట్రైడ్ లిటరల్ మూర్తి గారు సేమ్ గుర్తుందా మీకు? ట్రైడ్
ఎందుకంటే ఏంటి మనం ఎవరి కోసం చేస్తామండి, ఎవడో రాలేదు. ఎందుకంటే రిక్వెస్ట్ ద పీపుల్ జస్ట్ స్టాండ్ గ్రీట్ గో. నోబడీ హస్ కమ్. హార్డ్లీ అవుట్ ఆఫ్ దట్ టైమ్ అరౌండ్ 2800 3000 పీపుల్ ఆర్ దేర్. అవుట్ ఆఫ్ 3000 ఈ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్. ఎంత ఒక 80 or 100 పీపుల్ గ్రీటెడ్. ఇప్పుడు ఈయన చెప్పినట్టు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 2001లో కూడా నేను సి కమిటీ మెంబర్ని. ఆ బిల్డింగ్ మేమే కట్టా, అక్కడ నా పేరు కూడా ఉంటుంది, ఆ ఫస్ట్ బిల్డింగ్. ఆ టైంలో బిఎన్ సింగ్ గారు ఉండేవారు మన సిఎండి కింద. అప్పుడు కూడా 2001లో మన విలేజ్ రీజన్ 2001 మేలో అక్కడ అయిపోయింది, అక్కడ సేల్కి అయిపోయింది. మన నవంబర్లో అయింది. మేము ఒక 3 నెలలు బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యింది. ఆయన దగ్గర పడితే నన్ను ఒకటి చెప్పాడు, మీరు ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేయండి. యూనియన్స్కి ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న ప్రాబ్లము, తెలియదు ఇంటర్ డ్రైవర్ ఈ సిఐటి వాళ్ళు ఏటీసీకి వెళ్తారు ఆఫీస్, ఏటీసీ వాళ్ళు ఐటీసీకి వెళ్తారు, వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్తారు. అప్పుడు మేము అందరితో మాట్లాడితే ఏమన్నారంటే, అవకాశం సార్ మీ సీబోన్ ఉంది కదా, మీరు అక్కడ ఇన్వైట్ చేయండి అని చెప్పారు. అప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఈయన మస్తాన్ నగర్ ఏంటంటే ఈ మంత్రి రాజశేఖర్ని ఈయన్ని మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఫస్ట్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు దట్. టిల్ దట్ టైం ఏంటంటే ఆ యూనియన్ అంటే కొంచెం దూరం ఉండేది, మనం ఒక దూరం ఉండదు. అలాగే మనం సాధించలేము. నో యూఆర్ కంటిన్యూయింగ్ సేమ్ థింగ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. Thank you, sir. Thank you. And one more thing is crying, pleading in Delhi states. For 14 months there is no salary for them. First NINL వాళ్ళు వచ్చి మాకు 500 crores. ఒరిస్సా లాంటి పవర్ఫుల్ స్టేట్ కి, పవర్ఫుల్ లాబింగ్ ఉన్న ఒరిస్సాకి 500 crores ఇస్తే ఫ్లాట్ నిలబడుతుందంటే ఇట్ డిడెంట్ హ్యాపెన్. తర్వాత వాళ్ళే వచ్చి మమ్మల్ని అమ్మేయండి అన్నారు. ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేయమన్న వాళ్ళే అమ్మేమన్నారు. ద సిచ్యువేషన్ తీసుకెళ్లిపోతున్నారు, కళ్ళ ముందు కనిపించింది. అట్ ది సేమ్ టైం 140 పుషింగ్స్ అంటే యూస్ టు రా మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నప్పుడు 140 పుషింగ్స్ అసలు నడుస్తుందా? 32 years ఓల్డ్ బ్యాటరీస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి, కొలాప్స్ అయిపోతాను భయం వేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు థ్యాంక్ నాగరాజన్ గారు కూడా. బికాస్ దట్ డే ఇమ్మీడియట్ గా తెలియగానే ఆయన చెన్నైలో ఉన్నట్టున్నారు, విజయవాడ నుంచి కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయారు. ఆయన వచ్చి 4 days ఉన్న తర్వాత ఆఫ్టర్ థర్డ్ కోర్టు ఇది అయిన తర్వాత నేను కలిసాను ఆయన పర్సనల్. వాట్ ఈ టోల్డ్ ఇస్ కేవీడి ఇక్కడ ఉండి నేను ఏం చేయడానికి కూడా ఏమీ లేదు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆయన కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ది కంపెనీ వచ్చాడు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, రివ్యూల్ చేశారు, అన్ని చేశారు. 140 పుషింగ్స్ తో ఎన్ని రోజులు వెళ్తుందో తెలియదు. నీకు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, మార్నింగ్ 10 o'clock మాట్లాడు ఆయన తోటి, ఈవినింగ్ 5 గంటలకు ప్లాంట్ లో ఉన్నాడు ఆయన. ఉండటం, అందరితో మాట్లాడటం. తర్వాత కూడా హిల్ టాప్ గెస్ట్ హౌస్ ఆయనకి ఇచ్చారు, యూ కెన్ స్టే దేర్. వెహికల్ ఇచ్చారు. ఆయన కొన్న పర్సనల్ పనులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, చెయ్యొచ్చు. బట్ ఆయన 4th డే ఆయన నాకు ఒకటే చెప్పారు, కేవీడి నేను ఉండి కూడా ఏమి చేయడానికి ఏం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ అవర్ కోకౌన్ టీమ్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ టీమ్, ఇంతకన్నా ఇంకేం చేయడానికి లేదు, నేను వెళ్ళిపోతాను. వై ఐ షుడ్ స్టే హియర్, కంపెనీకి అన్నెసరీగా పెట్రోల్ ఖర్చు అన్నాడు. దట్ మచ్ కమిట్మెంట్ ఉన్న లీడర్స్ ఇక్కడ నుంచి రిటైర్ అయినా కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి వాసమూర్తి గారు కావచ్చు, నాగరాజన్ గారు కావచ్చు, రమణ్ రాజు గారు కావచ్చు, విద్యాసాగర్ గారు కావచ్చు, ఎవ్రీ వన్ ఆల్మోస్ట్ నాకు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే యూజ్ టు ఏమవుతుంది, ఏంటి, ఎలా ఉందని తెలుసుకుంటా ఉంటారు. సో ఆ నాగరాజన్ గారు చెప్పిన తర్వాత అగైన్ ఎవ్రీడే అప్డేట్ చేసుకుని థ్యాంక్స్ టు ద జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఫైనల్లీ వీ కుడ్ గెట్. బట్ ఆ 16వ తారీఖు అనేది కూడా అప్పటికి చాలా లేట్ అయినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అండ్ ఫైనాన్స్ సెయిల్ కొంత ఇచ్చింది అప్పుడు. బికాస్ ఎందుకంటే జడ్జి గారు ఇచ్చింది, ఇట్ వెంట్ టు ఆల్ హెడ్లైన్స్ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్స్. జనరల్ గా మేము మీడియా వాళ్ళకి చెప్పాలి, ఒక లైన్ చెప్పాలి, లేదా ఒక కాలం న్యూస్ రావాలంటే వాళ్ళకి 10 సార్లు చెప్పుకోవాలి. బట్ ఆ రోజు నేను కూడా ఎవరికి మీడియాకి చెప్పింది లేదు. బికాస్ అది హైకోర్టులో చేశారు కేసు. హైకోర్టులో మీడియా లెవెల్లో కూడా మనకు తెలియదు. వాళ్ళు వచ్చి విజయవాడ మీడియా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1/4 పేజీ A4 షీట్ అంత న్యూస్ ఐటమ్స్ ఎవ్రీడే వచ్చింది. దాని మీద ప్రెషర్ బిల్డప్ అయింది. ఇది ఏమన్నా జరిగితే కనుక ఇది డెఫినెట్ గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ బ్యాడ్లీ, మా రెప్యుటేషన్ అంతా పోతుందని చెప్పేసి అందరూ భయపడ్డారు ఆ రోజు, పైన ఉన్న అఫీషియల్స్ అందరూ. దట్స్ వై ఆ రావటం, తర్వాత మిగిలినంత రిమైనింగ్ హిస్టరీ ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్. థ్యాంక్ యూ. ఈయన ఒక రేపుని కోర్టులో లోడ్ అయింది, ఇప్పుడు ఎక్కడికైతే మరిపాలెం వచ్చింది. నేను బాబు ఇంకా బీసీ బ్లాంక్ కోల్లేదు అంటే ఇప్పుడు మరిపాలెం ఎందుకంటే జస్ట్ వడ్బడి దాటింది. వందనాలు. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షుడు కాటవరావు గారికి, అసలు అందరికీ కూడా ఉన్నటువంటి కేవీడి గారికి, ఆల్ సి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కి,
అలాగే వేదిక మీద ఉన్న మా క్లాస్మేట్ గౌతమ్ సార్కి, సార్కి, ఇంతకుముందు రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఇచ్చారు, అందరికీ కూడా ఆశీర్వాదం. స్టీల్ ఎగ్జిబిట్ అసోసియేషన్ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినా రీసెంట్గా కూలి విషయంలో కోర్టుకెళ్ళి చేయడం అనేది అందరూ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ నుంచి సేమ్ దాకా అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ దీక్ష కూడా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ టు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ దాకా రిప్రజెంట్ చేయవలసింది. ఇందులో వీళ్ళు రాయడం కూడా చాలా క్లారిటీగా రాశారు. స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్, నార్మల్ గా స్పేస్, అటామిక్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్ లో ఉంచి ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా ఉంచారు. అంటే రాయడంలో కూడా మనకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే కరెక్ట్ గా రాయగలుగుతారనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. అంటే ఫస్ట్ స్టీల్ ని కంట్రీ యొక్క డెవలప్మెంట్ కి, గ్రోత్ కి, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కి ఉపయోగపడుతుందన్న ఉద్దేశంతో దీని కానీ స్ట్రాటజీ సెక్టర్ లో పెడితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రైవేటీకరణ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ లైన్. రెండోది, మనం సెయిల్ నుంచి వచ్చాం, సెయిల్ మర్చాం మనకి. సో ఇది రాసేటువంటి స్టీల్ ఎగ్జిబిట్ అసోసియేషన్స్ కి ఐడియాలజీకి ఫస్ట్ ఐ విల్ అప్రిషియేట్. డిస్ట్రిక్ట్ లోనూ కూడా అటాచ్మెంట్ ప్లాంట్, ఈ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అవ్వడం అనేది ఏ ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఆర్థికరింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీక్షకి అందరి సపోర్ట్ ఉంది. దీనికి మన ప్లాంట్ ని 32 మంది బిల్డింగ్ లో తీశారు. మన యాక్సిడెంట్ ఇదే కాకుండా కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో శాస్త్రీయాలకి తెలుసు కొన్ని వేల మంది కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో చనిపోయారు, మలేరియా వలన, యాక్సిడెంట్స్ వలన. తర్వాత ఆపరేషన్స్ లో చనిపోయారు. ఇట్లాగా ఎన్నో ప్రాణత్యాగాల మధ్య ఈ ప్లాంట్ నిలబడింది. తర్వాత రష్యన్ టెక్నాలజీలో ఎన్నో రష్యన్ ప్లాంట్స్ అన్నిటిని అధిగమించి కోక్ లో, ఎనర్జీ కన్వర్షన్స్ లోను, వాటర్ కన్వర్షన్ అన్ని పారామీటర్స్ లో, కోక్ ఆపరేషన్స్ లో కూడా మనం లోయెస్ట్ టెంపరెన్సీ యూనివర్స్ వరకు అందరూ కూడా కష్టపడి ఈ ప్లాంట్ ని వరల్డ్ క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్ మనం రన్ చేసాం. ఇటువంటి కంపెనీని ఇలా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా మనసులో బాధ కలిగి, ఇందులో ఏ ఒక్కరు ఎవరో ఇన్విటేషన్ కాదు, ఎవరికి వాళ్ళే వాలంటీర్గా వచ్చారు. సో ఇందాక తాతారావు కూడా చెప్పారు, పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే పార్టిసిపేషన్ ఉంటేనే యాజిటేషన్ ఉంది, దీని యొక్క రెస్పాన్స్ అని తెలుస్తుంది. సో మా మనసులో ఉండే సరిపోదు, కంపల్సరీగా వచ్చి నిలబడితేనే ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి మనం పిలిచారు, మాట్లాడారు, థ్యాంక్స్. పర్టికులర్ గా ఈ యొక్క యాజిటేషన్ ని ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి సి కంపెనీ ప్రతి సభ్యుడికి కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తాను. మరి ముఖ్యంగా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళకి ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, ఫ్యామిలీ ఎన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా ఏజ్ సమస్యలు ఉన్నా వాళ్ళందరూ వచ్చారంటే నిజంగా ఈ ప్లాంట్కి ఎంత అటాచ్మెంట్ ఉందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే అందరికీ కూడా అందరూ తెలుస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. Don't forget to like, subscribe and share the videos.